ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੀ ਬਿਗਨਨ ਕੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮਤ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋਕਾਰ ਨਮੋਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਜੀ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪਉਨ ਪਉਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪਉਨ ਪਉਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟੋ ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰਚਾਰ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਪਵ ਸੁਫਲ ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਆਖਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੱਲੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਦੈਂਤ ਦੇ ਘਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੱਲੜ ਦੀ ਧਰਤੀ
जिथे खुशपुणा है, आत्म रस है ही नहीं, राम रस है ही नहीं, ते उथे कमल दा फुल सुगंधी देण वाला, सारियां नूं महक देण वाला वो प्रगट हो गया। प्रहलाद जी प्रगट होए। संडे मरके दे उस्ताद खालसा जी इनू पढ़ाउंदे हन, पर सारे बच्चे ने विगाड़ छड्डे। आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, सारे बच्चे बिगाड़ छड्डे। कई वारी खालसा जी प्रहलाद इहदी पाठशाला विच गया, संडे मरके कहण लगे जी ये नहीं साडे काबू आउंदा, लै जाओ इनू। कई बारी प्रहलाद ने प्रहलाद नूं समझाया, हरनाथ ने बेटा समझ जा, राम कहण की छोड़ बान, रब दा नाम जपण की आदत छड़ दे। ए जप जले हरनाकश थले हरनाकश, पर ए कहण लगा ना जी ना पिता जी, ए ना आखो। जले राम थले राम, हर पासे रमिया होया परमात्मा है, ओदा भजन करिए। पर हरनाकश ने एक नहीं मन्नी, ते इन्हें कई वारी अपने पुत्र नूं डराया धमकाया। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बाहर दिया ताला, निरभो बालक मूल ना डरई, मेरा अंतर गुर गोपाला। ये बच्चा डरिया नहीं, उत्तों कोठे तो गिरिया ता नहीं मरिया, पानी च डबोया ता ना डुबिया। ते खालसा अखीर ते जिहड़ी अगे होली आ रही है ना, ते होली दा संबंध होलिका नाल। होलिका ये प्रहलाद दी भूआ सी खालसा जी, हरनाकश दी भैण। इनू वर मिलिया सी, फुलकारी मिली सी कि फुलकारी अपने उत्ते लैके ये अग विच बह भी जावे सड़ेगी नहीं। हरनाकश कहन लगा भैणा तैनू तो वर मिलिया, इस तरह कर मेरे बच्चे नूं साड़ दे। देखो कितना वड्डा हंकार हुंदा है। यह है दैंत पुणा। दैंत पुणे च अपने बच्चे भी तबाह कर दिंदे लोकी, अज भी हैं। दैंत पुणे च भ्रूण हत्या करते, दैंत पुणा ही है, होर की है। बच्चियां नूं मारना, लड़कियां नूं मारना, होर तबाही मचाउणी। ये कहण लगा भैणा इस बच्चे नूं मार दे। वो गोद च लैके बच्चे नूं बैठ गई अग विच, ते बच्चा प्रहलाद नहीं सड़िया खालसा जी। वो होलिका सड़ गई। ते अज भी चले जाओ राजस्थान में होली नूं साड़दे हन, जाके दर्शन करना वेखना, घर घर विच ना जिवें असीं लोही बालदे हैं, लोहड़ी बालदे हैं, इसे तरह वो होली बालदे हन खालसा जी। शाम दे वेले जदों खालसा जी रात्रि हुंदी है, वो होली बालदे हन, उसे याद नूं तरो ताजा करन लई। भाव कहण दा कि प्रहलाद नहीं सड़िया, क्योंकि खालसा जिहदे अंदर रब दा नाम है। जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे ना साकै जाले उन्होंने अग साड़ भी नहीं सकती। अखीर ते खालसा इतना गुस्से च आया। हरनाकश एक खालसा जी वड्डी तेग लैके ते प्रहलाद दे पिछे पै गया। प्रहलाद दस हुण कित्थे तेरा परमात्मा है। ते हुण परमात्मा आप नरसिंह रूप प्रगट होके हरनाकश नाल युद्ध करनगे। आओ उस युद्ध की वार्ता किवें प्रगट हो रहे हैं। थंब उपाड़, थंब नूं पाड़ के नरसिंह रूप पैदा होणगे, प्रगट होणगे। उस तो बाद हरनाकश नूं किवें मारनगे, आओ इस कथा नूं श्रवण करन लई सारे गुरु के प्यारे अपनी सुरते बिरती कागर करिए अते शरधा सत्कार नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सतगुर मम बेरी कटो, निज बेरी परचार। महाकवि भाई संतोख सिंह जी चूड़ामण कवि, आप जी की जानकारी लई खुशियां लई भाई संतोख सिंह की हवेली खालसेपन की झोली च पै गई है। बोले सोनिया उत्थे हर महीने पहले एतवार नूं गुरमत समागम भी होंदे हैं। हुणे पिछे लगभग 6 तरीक पहला एतवार सी, उत्थे पहला गुरमत समागम होया।
देख इतनी वड्डी विरासत जिसके मस्तक भाग से सेवा लाया। रब ने जिन्हों सेवा बख्शी ना, पंथ नूं सेवा बख्शती, पंथ दे विद्वानां नूं, महापुरखां नूं रब ने थापड़ी दी, जाओ भाई ये कारज करो। वो कारज रब ने आपे कर लिया। तुहाडी संगत दी असीसा नाल, सहयोग नाल ये वड्डे कारज। महाकवि जी ये आम कोई बवी नहीं, ध्यान रखना। कवि अज भी बड़े हैं, होंदे रहणगे। ये कवि आत्मदर्शी हैं, ये कवि पार ब्रह्मदर्शी हैं। ये कवि गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह के प्रतੱਖ दर्शन करने वाले हैं। अजे भी उत्ते बरांडा अज भावें ढह गया है, कवि जी उत्थे बरांडे च ना खालसा आले दुआले कवि बैठे छड़ी लैके ना ते विचरदे सन पूरे बरांडे विच। जिवें खालसा छंद आउंदा सी गुरु नानक पातशाह की किरपा नाल, उवें कवि छड़ी हिलाउंदे सन। जिवें छड़ी हिलानी ते जदों खालसा उसे चाल विच वो छड़ी हिलाउंदे ते उसे चाल विच लिखदे सन दूजे कवि खालसा जी। ये गुरु नानक पातशाह का जस नहीं, गुरु नानक पातशाह आप उन्हां दे मुखार बिंद तो बोलते सन खालसा जी। ये ओ विरासत खालसे पंथ की झोली च पै गई। आप जी नूं बहुत वधाइयां होण। रहो विचार कि सतगुर मम बेरी कटहो। कवि संतोख सिंह जी महाकवि अरदास करते, रब जी महाराज मेरी बेड़ी कट दो। एक बेड़ी पैरां विच पाई हुई है, एक बेड़ी हत्थां विच है। महाराज कट दो, हथ कड़ी भी कट दो पातशाह, मेरी जंजीरां कट दो पातशाह। बेड़ी कहंदे महाराज मेरा 84 का गेड़ा कट दो पातशाह। निज बेड़ी पर चाड़, अपनी बेड़ी ते चढ़ लो। ये बेड़ी कहंदे नौका, अपनी नौका कश्ती ते सवार करो पातशाह, दुनिया सागर तो पार कर लो। इस बेरी ओए पाव सुफल, बिन बेरी कर पार। इस बेरी इस वारी महाराज, इस वारी पातशाह ये मेरा जन्म सफला हो जावे। चार शब्द बेरी आए, चारा वारी अर्थ वखरे वखरे खालसा जी। है ना कमाल दी कविता। रब ने आप जिमें जिमें खालसा उच्चारण करवाया उमें उमें होया खालसा जी। ऐ रब जी इस वारी मेरा जन्म मरण कर दो महाराज, मेरा जन्म सफला कर दो पातशाह। बिना देरी तो भव सागर तो पार कर दो। श्री बाला संधुआच चौपई, श्री गुरु अंगद जी ए कथा। भाई बाला जी ये सारी कथा श्री गुरु अंगद देव महाराज जी नूं सुना रहे हैं। जथा प्रहलाद पनी सुन तथा। बाला जी कहन लगे सुनो महाराज, जिवें सी प्रहलाद तो सुनिया ना ते उवें आप जी श्रवण करो। हरन कश्यप सुन विष्णु उपासन। जदों हरणाकश ने सुनिया कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा प्रहलाद ये विष्णु का उपासक है, परमात्मा की उपासना करने वाला है, परमात्मा की भक्ति करने वाला है। भयो क्रोध में मनो हुतासन। इतना गुस्से आया मनो अंदर अग बलदी होवे। क्रोध की अग करके खालसा च बहुत गुस्से च आया। मारन चैस मंद मत मानी। ऐसा मंद मत तुच्छ बुद्धि वाला अंकारी हरणाकश अपने बच्चे नू मारना चाहता है। मुक्ते बोले बिखवत बानी। बड़े कठोर वचन, क्रोध वाले वचन, जहर वाले वचन अपने बच्चे प्रहलाद नू कहन लगा। रे 60 बालिक मो बिन ईसा। कहन लगा ए मूर्ख, रे 60 बालक, ए मूर्ख बच्चिया, ए मूर्ख बालक, दस मेरे तो बिना केड़ा परमात्मा है? मैं ही ईशा हाँ। ईशा तो ईश्वर, मैं ही ईश्वर हाँ, मैं ही रब हाँ, दस होर केड़ा रब है? कहो कहाँ नहीं ता काटो सीसा। तेरा परमात्मा किथे दिखा हुण।
नहीं तो तेरा सीस हुणे ही वड़ दवांगा इस तलवार नाल। दिखा तेरा परमात्मा किथे है। अस कै म्याने ते सुमाना। इस तरह कह के उसे वेले हरनाकश ने अपनी म्यान विचों खेच खड़ग कर में चमकाना। तलवार खिंच के जदों बाहर कड्डी बिजली वांग तलवार चमकाई है। को रखवारो देव बताई। हरनाकश कहन लगा 10 मूर्खा अपने बच्चे नु कहन लगा तेरा केड़ा रखवाला बनेगा हुण। दिखा किथे तेरा परमात्मा है। वेखदा मैं तेरे परमात्मा नु। अब जम तामे देओ पठाई। हुणे ही तलवार दा वार करके तैनू जमा दे घर भेज देना हां। सुन कर मैं तब गिरा अलाई। ते ए सुन के प्रहलाद कहन लगा। ये सारी वार्ता प्रहलाद सुना रहे भाई बाला जी नू, भाई मरदाना जी तो गुरु नानक महाराज जी नू। प्रहलाद जी कहन लगे उस वेले मैं भाव प्रहलाद कहन लगा मैं अपने पिता नू आख्या परिपूर्ण है सबनी थाई। प्रहलाद ने आख्या पिता जी क्यों गुस्से होंदे हो। गुस्सा ना करो। परमात्मा परिपूर्ण सारी थावां ते पूरिया होया है। ऐसी कोई धरती नहीं जिथे परमात्मा होवे। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। ओ वाहिगुरु सारी थावां ते है। तै बहीन को थान नाउना। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे परमात्मा ना होवे। जल विच भी वो है, धरती ते भी है, आकाश विच भी है, हर पासे ओही है। जड़ जंगम में पिखो न सुना। भावे कोई जड़ चीज है, पत्थर विच भी वो है। जंगम जड़ी हरकत करने वाली चीज है, चेतन, उस विच भी परमात्मा है। कहत जे है जड़ जंगम माई। हरनाकश कहन लगा दिखा जे तू आखदा है कि तेरा परमात्मा जड़ विच भी है, जंगम विच भी है। इस थंब में दीसत नाई। ये जेड़ा थंब है इसे दिख नहीं रहा। दिखा थंब च है रब ते सामने थंब सी खालसा जी। प्रहलाद कह सामने ओदे कहन लगा हरनाकश ऐ प्रहलाद ऐ बेटा ऐ मूर्ख दस जे तेरा परमात्मा थंब विच है तां दिखा दिख नहीं रहा। वृथा बकत बालक मत मंदे। बालक तुच्छ बुद्धि वालिया तू तां झूठ बोलदा है, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੇ ਕਰੋ ਤਵ ਸੀਸ ਨਿਕੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸੇਖੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤਰ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਓ थंब दिश पल बिद देखो। फिर आख्या ए थंब दे वल चंगी तरह वेखो। आहे बिशन तै मैं लख साचो। मैं तां जान लिया भी इहदे विच भी परमात्मा है। ये पत्थर विच भी ओही है। आखो सतनाम श्री वाहे। हुण कई पत्थर की पूजा करनगे, ये क्यों करनगे? करनी नहीं चाहिए। पत्थर च रब नहीं, पर जिन्हों विख गया ना वो सारी थावां ते वेखदा है। एक शब्द आउंदा है कलगीधर पिता जी का 33 सवैयां विच, काहे को पूजत पाहन को कश पाहन मैं परमेश्वर नहीं। पत्थर नूं क्यों पूजदे हो भाई? काहे को पूजत पाहन को कशपाहन मैं परमेश्वर नाही। पत्थर च कोई रब नहीं। नाल ही कहंदे ताही को पूज प्रभु कर कै जेह पूजत ही अग ओग मिटाही। पत्थर च रब नहीं, तेरी पूजा विच रब है, तेरी श्रद्धा विच रब है। जे श्रद्धा भावना है जिधर मर्जी ध्यान लगा ले रब उधर नजर आवेगा तैनूं। फिर जड़ विच भी आवेगा, जंगम विच भी नजर आवेगा तैनूं। प्रहलाद की पूजा वो सी खालसा जी। एक भावना है, श्रद्धा है। प्रहलाद कहन लगा पिता जी क्यों गुस्से होंदे हो? रब इस थंब दे विच भी है। देखो ये जड़ है,
ਜੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੜਪੁਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਨਪੁਣਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਨ ਦੀਸਤ ਮਤ ਕੇ ਕਾਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸ ਸੁਨ ਕੋਪ ਥੰਬ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੜਗ ਮੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋਰ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੜਗ ਦੀ ਮੁੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਮੁੱਠਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾਰੁਨ ਅਤ ਕੋਰਾ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਬੜਾ ਕਨਕੋਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਨ ਕਿਨ ਫੋਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਫੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਫੋੜਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜੋਗੇ, ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਫਾਟੇ ਪੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੁਨਿਓ ਵਿਦਾਤੇ ਆਪਣੋ ਲੋਕਾ। ਵਿਦਾਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ। ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਲਖ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ੋਕਾ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਨੀ ਕਨਕੋਰ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ। ਬਦਰ ਪਏ ਜੇ ਸਭਾ ਮਜਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਨਾਕ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਦੈਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ ਕੂੰ ਕੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਰੇ ਕਿਤਕ ਤੈ ਖਾਏ ਪਵਾਰੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੜ ਜੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਕਣਕੌਰ, ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਟਾਫਟ ਗਿਰ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਦੈਂਤਨ ਕੀ ਸੁਧ ਤਵ ਨਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਧੁਨ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧੁਨ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਨ ਦੁਨਜੇਸ਼ ਚਕਰ ਚਿਤ ਮਾਈ। ਦੁਨਜੇਸ਼, ਦਨੁਜ ਦਾ ਏਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਕਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਪਿਖਿਅਤ ਤੇ ਨਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਪਇਓ ਉਦਤ ਮਾਰਨ ਕਰਵਾਰਾ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਬ ਨਰ ਹਰ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦਿਖਾਰਾ। ਤਬ ਨਰ ਹਰ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦਿਖਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰ ਹਰ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ, ਨਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, ਅਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਨਮਿਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨੈ ਮਾਨੁਖ ਨੈ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਅੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੈ ਮਾਨੁਖ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਨੈ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਧਾ ਨਰ
ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਆ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਵਡੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਉ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਥੰਬ ਪਾੜ ਨਿਕਸੇ ਜਗ ਰਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਦਭੁਤ ਦਾਰੁਨ ਵੇਖ ਬਨਾਈ ਅਦਭੁਤ ਧਾਰਨ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਅਵਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੋ ਇਹ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਏ ਆਕਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਪ ਮਾਨ ਤਨ ਪੈ ਵੱਡ ਧਾਰੀ ਕੰਪਣ ਲੱਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ, ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਨ ਸਕੇ ਸੁਧਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਬ ਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਰਜ ਉਠੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗਰਜੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਗਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਖ ਲੇਤ ਜੰਭਾਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਭਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਭਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਭਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਦਾਣੇ ਨੀਰ ਨਸਾਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਸ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਨਤ ਸਰਸੇ ਆਰੁਣ ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੀਬ ਖੜਗ ਸਮ ਜਨ ਦੁਖ ਮੋਚਨ ਇਹ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਰੀਰ ਕਨਕ ਜਨ ਤਾਵਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਨਾ ਤਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਸੀ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ। ਦਾਰੁਨ ਊਚੋ ਕਾਨ ਉਠਾਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਗਿਰ ਕੰਦਰ ਸਮ ਬਦਨ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕੋਟੀ ਕੁਟਲ ਤਨੋਖੇ ਆਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਨ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਕੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕੋਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹ ਕਮਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੰਟ ਰੋਮ ਕਰ ਤਰਸਤ ਘਨ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਤੀਕ ਬਿਸਤਾਰਿਓ ਤਨ ਕੋ ਸੁਰਗ ਤੇਗ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਰ ਹੈ ਆਯੁਤ ਕਟ ਜਿਨ ਛੀਨਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਹੂ ਵਿਸਾਲ ਸੁਪੀਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸਾਲ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਟਲ ਬਿਕਟ ਨਕ ਅਤਸ਼ੇ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਟਲ ਬਿਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੰਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਨ ਨੇਲ, ਇਹ ਹੈ ਕਠੋਰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹਨ। ਵਜਰ ਆਦ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰਾ ਵਜਰ ਆਦ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਭਾਜੇ ਦਾਨਵ ਸਰਬਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੈਨ ਦੌੜ ਪਏ। ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਗੈ ਗਦਾ ਸੁਗਰਬਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਉਠਾ ਲਈ। ਬਲ ਨਿਦਹੁ ਤੋ ਤਰੇ ਉਰ ਤੀਰਾ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ, ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ,
ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਵੱਡ ਵੀਰਾ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਨਰਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਰਸਿੰਘ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ। ਇਧਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਮਤ ਕੁੰਚਰ ਜਿਉ ਤਾਇਓ। ਮਹਾਮਤ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਚ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤਿਉ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰ ਹਰ ਕੇ ਟਿਗ ਆਇਓ। ਤੇ ਨਰਸ ਹਰ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਧੇ ਸਿੰਘ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਹੇ ਗਦਾ ਕਰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਗਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਰਸਿੰਘ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਤ ਫਿਰ ਘਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਰ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਘਾਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਏ ਬਾਰ ਨੇਰ ਜਬ ਕੀਨਾ। ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਤਬੇ ਗੈ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਗਰੁੜ ਇਹ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਉ ਗੈ ਲੀਨ ਛੁਟਨ ਕੋਚਈ। ਇਹ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਲੀਲਾ ਏਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਨ ਛੋਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਵੀ ਲੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਟ ਕਰ ਗਰਜਤ ਪਾ ਤਬ ਕੋਰਾ। ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਨਰਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗਰਜਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇਵ ਸਭ ਕਰਈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੰਨ ਪਟ ਕਰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਡਰਈ। ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਕਰਕੇ, ਕੰਨ ਪੱਟ ਕਰ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮਾਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬਲ ਮਹਿ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋ ਬਲੀ ਪਛਾਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਐ ਖਗਪਤ ਜਿਉ ਖੇਲਨ ਏਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਖਗਪਤ ਸੱਪ ਤੇ ਖਗਪਤ ਖੇਲਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ। ਲਖਤ ਨ ਕਰਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਨਦ ਨਜੇਸ਼ ਲਏ ਅਸ ਢਾਲਾ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਸਮੀਪ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਤੁਨ ਕੋਰਾ। ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ ਕਠੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ, ਆਪਣੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਜੇ ਹਨ। ਦਾਰੁਣ ਕੀਏ ਚੌ ਔਰ ਕਠੋਰਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਦੌਰ ਗਇਓ ਦਜਨੇਸ਼ੇ ਐਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੈਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਇਹ ਗੈ ਲੇਤ ਮੇਂਢ ਕੈ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਫਰਫਰਾਤ ਪਾਜਨੇ ਤੇ ਉਤ ਕੋ। ਇਹ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਂਢਕ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੜ ਗੈ ਲੀਏ ਨ ਜਾਣ ਦੀਏ ਕਿਤ ਕੋ। ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੈ ਛਿਨ ਸਭਾ ਦਵਾਰ ਕੇ ਥਾਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭਾ ਦਵਾਰ ਕੇ ਥਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਭਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ,
ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਰ ਉਰੂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨਾ। ਤਾਰ ਉਰੂ ਪਰ, ਉਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਨਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਡਿਓਢੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਬੂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਰ ਉਰੂ ਪਰ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਰਨ ਨਕਸੋਂ ਉਦਰ ਬਿਦਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰਿਓ ਕਰ ਆਜ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰਿਓ ਕਰ ਆਜ। ਆਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਲ ਨਖੂਨ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਅਸਤਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ। ਪਾਣ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਫੰਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਛਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਤਰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਅਸਤਰ, ਨਾ ਤੇਗ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰਿਓ ਕਰ ਆਜ। ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਬਲੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਡਿਊਟੀ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਰਸਿੰਘ ਨਾ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੈ ਅੰਤਰ ਨੈ ਬਾਹਿਰ ਕੀਨਾ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਚੁਕਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਦਿਓਸ ਨਾ ਨਿਸਾ ਜਬੇ ਹਨ ਦੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਨੈ ਤਰਨੀ ਨੈ ਅੰਬਰ ਮਾਈ। ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੀਅਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋ ਬਿਦ ਨਖ ਨਾਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨਖੂਨ ਹਨ, ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਅਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾ, ਇਹ ਨਖੂਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਿਆ। ਬਿਦ ਕੀ ਰਚਨਾ ਜਨਮ ਨ ਲੀਨਾ। ਇਹਨੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਤੇ ਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਥੰਮ ਉਪਾੜ, ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਿਲਾ ਥੰਬ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਰੇ ਸਾਚ ਸਭ ਬਚਨ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਦਾਨਵ ਹਨਿਓ ਭਗਤ ਦੁਖ ਦਾਤਾ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ, ਧਰੂ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ, ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਣੀ ਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਵੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣਗੇ ਨਰਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੂਰ, ਖਾਲਸੇ ਕਰੂਰੰ ਕਰਾਲੇ, ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਆਪੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਡੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਅੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕੋਈਐ ਪਰੋ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ।